द्वितीय राजावली अध्याय 14। जिहुदार राजा अमत्स्य। इस्राएलर राजा जेहोयाहसंक पुत्र जोयासंक राजत्वर द्वितीय वर्षरे जिहुदार राजा जोयासंक पुत्र अमत्स्य राजत्व करने आरंभ कले। से राजत्व करने आरंभ करने समय 25 वर्ष वयस्क थिले ओ से जेरुसालेम रे 29 वर्ष राज्य कले। तांको मातांकर नाम जिहोयदन। से जेरुसालेम निवासी थिले। पुणी अमत्स्य सदाप्रभुंक दृष्टि रे यथार्थ कर्म कले, मात्र आपणा पूर्वपुरुष दाऊदंक परि नुहे। से आपणा पिता जोयासंकर कृत समस्त कर्मानुसारे कर्म कले, तथापि उच्चस्थली मान दूरीकृत हैला नहीं। लोकमाने से समय रे हैं उच्चस्थली मानरे बलिदान कले और धूप जलाइले। एथि उतारे तांको हस्तरे राज्य स्थिर हेबा मात्रे से तांकर पिता राजांकर हत्याकारी आपणा दासमानंकु बध कले। मात्र संतान मानंक पई पितृगणर प्राणदंड हेबो नाही, किओबा पितृगण पई संतान मानकर प्राणदंड हेबो नाही, किंतु प्रत्येक लोक निज पाप लागी मृत्यु भोग करिबो। मोसांकर व्यवस्था पुस्तक रे लिखित सदाप्रभुंकर एही आज्ञा प्रमाणे से सेही हत्याकारी मानक संतान गणर प्राणदंड कले नहीं। से लवण उपत्यकारे इदोमर 10 सहस्र लोकंकु बध कले ओ युद्धरे सेलानगर हस्तगत करी तहिर नाम जक्तेल रखिले। ताहा आजि पर्यंत अछि। सेही समयरे अमत्स्य वार्तावाहक पठाई जेहुंकर पौत्र जिहोयाहसंक पुत्र इस्राएलर राजा जोयासंकु कहिले, आस आम्भे माने परस्पर मुख देखा देखी हेबा। तहिरे इस्राएलर राजा जोयास जिहुदार राजा अमत्स्यंक निकटकु लोक पठाई कहिले, लिबाननर कंटकलता लिबाननर एरस वृक्ष निकटकु कही पठाइला, तुम्भ कन्याकु आम्भ पुत्र संगे विवाह दियो। एथि मध्यरे लिबाननर एक वन्य पशु निकट देई जाऊ जाऊ सेही कंटकलता को दली पकाइला। प्रकृतरे तुम्भे इदोमकु परास्त करिअछ, आउ तुम्भ मन गर्वित होइअछि। सेही गौरव नै घरे थाओ। आपणार अमंगल पई काहेकि विरोध करिब? पुणी तुम्भे ओ तुम्भ संगे जिहुदा दुहे काहेकि पतित हेब? मात्र अमत्स्य शुणिले नाही। एणु इस्राएलर राजा जोयास गले, आउ जिहुदार अधिकारस्थ बेतसेमसरे से ओ जिहुदा राजा अमत्स्य परस्पर मुख देखा देखी हेले। एथिरे इस्राएल सम्मुखरे जिहुदा परास्त हैला। तहिरे सेमाने प्रत्येके आपणा आपणा तंबुकु पळाइले। तहिरे इस्राएलर राजा जोयास बेतसेमसरे अहस्यंकर पौत्र जोयासंकर पुत्र जिहुदार राजा अमत्स्यंकु धरी जेरुसालेमकु आसिले ओ इफ्राइम नगर द्वार ठारू कोणर द्वार पर्यंत जेरुसालेमर 400 हात प्राचीर भांगी पकाइले। पुणी से सदाप्रभुंक गृहरे ओ राजगृहर भंडारे प्राप्त सकल सुवर्ण ओ रौप्य ओ सकल पात्र मध्य लोकमानकु बंधक रूपे नहीं समरिया को फेरीगले। एही जोयासंकर अवशिष्ट क्रियार वृत्तांत ओ तांकर पराक्रम ओ से जिहुदार राजा अमत्स्यंक संगे की प्रकारे युद्ध कले, एसबु कौन इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं? एथि उतारे जोयास मृत्युवरण कले ओ समरियारे इस्राएल राजा मानक संगे कबर पाइले। पुणी तांकर पुत्र जारबियाम तांको पदरे राज्य कले। पुणी इस्राएलर राजा जिहोयाहसंक पुत्र जोयासंकर मृत्यु उतारे जिहुदार राजा जोयासंकर पुत्र अमत्स्य 15 वर्ष बंचिले। एही अमत्स्यंकर अवशिष्ट क्रियार वृत्तांत कौन जिहुदार राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं? एथि उतारे लोकमाने जेरुसालेम रे तांको विरुद्धरे चक्रांत कले। तहिरे से लाखिसकु पळाइले, मात्र सेमाने तांको पछे पछे लाखिसकु लोक पठाई सेठारे तांको बध कले। पुणी सेमाने अश्वमानंक उपरे रखी तांको आनिले। तहु से जेरुसालेम रे आपणा पितृगण सहित दाऊद नगर रे कबर पाइले। एथि उतारे जिहुदार समस्त लोक 16 वर्ष वयस्क असरियंकु नेई तांकर पिता अमत्स्यंक पदरे राजा कले। राजा अमत्स्यंक मृत्यु परे असरीय एलत नगर दृढ़ करी
ତାହା ପୁନର୍ବାର ଜିହୁଦାର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାରବିଆମ। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜୋୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସ୍ୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 15 ବର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୋୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ ସମରିଆରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 41 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅମିତୟର ପୁତ୍ର ଗାଥ ହେଫର ନିବାସୀ ଆପଣା ଦାସ ଜୁନସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେ ହମାତର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଆରବା ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ପୁନର୍ବାର ହସ୍ତଗତ କଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ, ଯେଣୁ ବନ୍ଦୀ କି ମୁକ୍ତ କେହି ନଥିଲେ, କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କେହି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳୁ ଇସ୍ରାଏଲର ନାମ ଲୋପ କରିବାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଜୋୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହି ଜାରବିଆମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଓ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ଜିହୁଦାର ପୂର୍ବାଧିକୃତ ଦମେଶକ ଓ ହମାତ ପୁନର୍ବାର ହସ୍ତଗତ କଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଜାରବିଆମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ କବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ହୋଶେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 1। ଜିହୁଦାର ରାଜଗଣ ଉସିୟ, ଯୋଥମ, ଆହସ ଓ ହିଜକିୟର ଅଧିକାର ସମୟରେ ଓ ଜୋୟାସର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜାରବିଆମର ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ବେରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଶେୟଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ହୋଶେୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହୋଶେୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ବେଭିଚାରିଣୀ ଏକ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଓ ବେଭିଚାରରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର, କାରଣ ଏହି ଦେଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହା ବେଭିଚାର କରୁଅଛି। ତହିଁରେ ସେ ଯାଇ ଦିବ୍ଲାଇମ୍ର କନ୍ୟା ଗୋମରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ତାହାର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଜିସ୍ରିଏଲ ରଖ, କାରଣ ଅଳ୍ପ କାଳ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଜେହୁର ବଂଶକୁ ଜିସ୍ରିଏଲର ରକ୍ତପାତର ଫଳ ଭୋଗ କରାଇବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ରାଜ୍ୟ ଶେଷ କରାଇବା। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଜିସ୍ରିଏଲର ଉପତ୍ୟକାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିବା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଲୋ ରୁହାମା ଅଦାୟ ପାତ୍ରୀ ରଖ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ମତେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଜିହୁଦା ବଂଶ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ଓ ଧନୁ କି ଖଡ୍ଗ କି ଯୁଦ୍ଧ କି ଅଶ୍ୱଗଣ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋ ରୁହାମାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ନାମ ଲୋ ଆମି ଆମ୍ଭର ଲୋକ ନୁହେଁ ରଖ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ନୁହଁ ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନୋହିବା। ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଅପରିମେୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ନୁହଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ
ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଅଟ। ଆଉ ଜିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବେ ଓ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦେଶରୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, କାରଣ ଜିସ୍ରିଏଲର ଦିନ ମହତ୍ ଦିନ ହେବ। ହୋଶେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 2। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣକୁ ଅମି ଆମ୍ଭର ଲୋକ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗ୍ନୀଗଣକୁ ରୁହାମା ଦୟାପାତ୍ରୀ କୁହ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ମାତା ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କର, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ନୋହୁଁ। ସେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣା ବେଶ୍ୟାଚାର ଓ ଆପଣା ସ୍ତନଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୂର କରୁ, ନୋହିଲେ ଅବା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଓ ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେ ରୂପ ଥିଲା ସେ ରୂପ କରି ତାହାକୁ ରଖିବା, ପୁଣି ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରର ତୁଲ୍ୟ କରିବା ଓ ମରୁଭୂମି ତୁଲ୍ୟ କରି ତୃଷାରେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବା। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାଚାରରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତା ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଲଜ୍ଜାକର କର୍ମ କରିଅଛି, କାରଣ ସେ କହିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକଗଣ ମତେ ଅନ୍ନ, ଜଳ, ମେସଲୋମ, ମସିନା ବସ୍ତ୍ର, ତୈଳ ଓ ମୋର ପେୟଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିବା। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ପଥ ପାଇବ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରେମିକଗଣର ପଛେ ପଛେ ଯିବ, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିବ ନାହିଁ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ କହିବ, ମୁଁ ଫେରି ଆପଣା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ନିକଟକୁ ଯିବି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଯେ ତାହାକୁ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଦେଲୁ ଓ ତାହାର ରୂପା ସୁନା ବୃଦ୍ଧି କଲୁ, ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ରୂପା ସୁନା ବାଲଦେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଶସ୍ୟ ସମୟରେ ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଋତୁରେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଫେରାଇ ନେବା, ଯଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଅନ୍ତା। ଆମ୍ଭର ସେହି ମେସଲୋମ ଓ ମସିନା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ପୁଣି ଏବେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପ୍ରେମିକଗଣର ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ଭ୍ରଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସକଳ ଆମୋଦ, ତାହାର ଉତ୍ସବ, ଅମାବାସ୍ୟା, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଓ ତାହାର ମହାସଭା ସକଳ ରହିତ କରିବା। ଆଉ ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା, ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରେମିକଗଣ ମୋର ବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରୂପେ ମତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଆମ୍ଭେ ଉଜାଡ଼ କରିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେ ସବୁକୁ ଅରଣ୍ୟ କରିବା। ତହିଁରେ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଧୂପ ଜଳାଇଲା, ସେହି ବାଲ୍ ଦେବଗଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦିନସମୂହର ପ୍ରତିଫଳ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରାଇବା। ସେ ସମୟରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ଓ ଅଳଙ୍କାରାଦିରେ ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରି ଆପଣା ପ୍ରେମିକଗଣର ପଛେ ପଛେ ଗଲା ଓ ଆମ୍ଭକୁ ଭୁଲିଲା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣିବା ଓ ତାହାକୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧକ କଥା କହିବା। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଭରସାରୂପ ଦ୍ୱାର ନିମନ୍ତେ ଆଖୋର ଉପତ୍ୟକା ଦେବା। ପୁଣି ସେ ଯେପରି ଆପଣା ଯୌବନ କାଳରେ ଓ
ମିଶର ଦେଶରୁ ଆସିବା ଦିନରେ ଉତ୍ତର କରିଥିଲା, ସେହିପରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଇସି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବ ଓ ବାଲି କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆଉ ଡାକିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ମୁଖରୁ ବାଲ୍ ଦେବଗଣର ନାମ ସବୁ ଦୂର କରିବା, ପୁଣି ସେ ନାମ ସବୁ ଆଉ ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂମିସ୍ଥ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁଗଣର ସହିତ ନିୟମ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଦେଶରୁ ଧନୁ, ଖଡ୍ଗ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଶୟନ କରାଇବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଚିରକାଳର ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧର୍ମରେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଓ ଦୟାରେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଆମ୍ଭେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟକୁ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଓ ତୈଳକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତେ ଜିସ୍ରିଏଲକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଦେଶରେ ରୋପଣ କରିବା, ତହିଁରେ ଯେ ଦୟା ପାଇନଥିଲା ତାହା ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ ଦୟା କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ କହିବା, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ, ଓ ସେମାନେ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ହୋଶେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ହେଁ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଚକ୍ତି ଭଲ ପାଇଲେ ହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେପରି ତୁମ୍ଭେ ପୁନଶ୍ଚ ଯାଇ ଆପଣା ମିତ୍ରର ପ୍ରିୟତମା ଅଥଚ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କର। ତହିଁରେ ମୁଁ 15 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଓ 1 ହୋମର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ହୋମର ଜବ ଦେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରହିବ। ତୁମ୍ଭେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜହୀନ, ଅଧିପତିହୀନ, ଯଜ୍ଞହୀନ, ସ୍ତମ୍ଭହୀନ ଓ ଏଫୋଦ ଅବା ଠାକୁରହୀନ ହୋଇ ରହିବେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେରିଆସିବେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ କାଳରେ ସେମାନେ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ହୋଶେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 4। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। କାରଣ ଦେଶରେ ସତ୍ୟ ଅବା ଦୟା କିଏବା ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବାରୁ ଦେଶ ନିବାସୀଗଣର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାଦ ଅଛି। ଶପଥ, ବିଶ୍ୱାସ ଲଙ୍ଘନ, ବଧ, ଚୋରି ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ବିନା ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଓ ରକ୍ତପାତ ଉପରେ ରକ୍ତପାତ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଳାପ କରିବ ଓ ତହିଁର ନିବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀଗଣ ସହିତ କ୍ଷୀଣ ହେବେ। ହଁ, ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ହିଁ ଦୂରୀକୃତ ହେବେ। ତଥାପି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିବାଦ ନ କରୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଯୋଗ ନ କରୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଯାଜକ ସହିତ ବିବାଦକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଦିନ ବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ
ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହିଁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ମାତାକୁ ବିନାଶ କରିବା। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାସରି ପକାଇବା। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପ୍ରମାଣେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଅପମାନରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପରେ ପ୍ରତିପୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମରେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆସକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଥା ଲୋକ ତଥା ଯାଜକ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ ହେଁ ତୃପ୍ତ ନୋହିବେ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ହେଁ ବହୁ ବଂଶ ନୋହିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟଭିଚାର, ମଦ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରେ। ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଆପଣା କାଷ୍ଠଖଣ୍ଡର ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାହାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ପୁଣି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନତାରୁ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପର୍ବତମାନର ଶୃଙ୍ଗରେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଉପପର୍ବତଗଣର ଉପରେ ଅଲୋନ୍, ଲିବ୍ନି ଓ ଏଲା ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ଧୂପ ଜଳାନ୍ତି, କାରଣ ତହିଁର ଛାୟା ଉତ୍ତମ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ ବେଶ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ବଧୂଗଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ ବେଶ୍ୟାଚାର କଲାବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଧୂଗଣ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଜନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ମହାମାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବେ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦ୍ୟପି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କର, ତଥାପି ଜିହୁଦା ଯେପରି ଦୋଷଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗିଲଗଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବୈତ୍ ଆବନକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଅଥବା ଜୀବିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ଗାଭୀତୁଲ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଷଶାବକ ପରି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚରାଇବେ। ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରତିମାଗଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କର ପେୟଦ୍ରବ୍ୟ ଅମ୍ଳ ହୋଇଅଛି। ସେମାନେ ଅବିରତ ବେଶ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି। ତାହାର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅପମାନକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାୟୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛି ଓ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସକାଶୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ହୋଶେୟ ଅଧ୍ୟାୟ 5। ହେ ଯାଜକଗଣ, ଏହା ଶୁଣ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ମନୋଯୋଗ କର। ହେ ରାଜବଂଶ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, କାରଣ ବିଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିସ୍ପାରେ ଫାନ୍sh ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାବୋରରେ ପ୍ରସାରିତ ଜାଲ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ। ପୁଣି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଯୋଗକାରୀ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ଇଫ୍ରାଇମ୍କୁ ଜାଣୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭର ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। କାରଣ ହେ ଇଫ୍ରାଇମ୍, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିଅଛ। ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶୁଚି ହୋଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ଅଛି ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଦର୍ପ ତାହାର ମୁଖ ଆଗରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ମେଷପଲ ଓ ଗୋପଲ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲିଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବିଦେଶୀୟ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଅମାବାସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଗିବିଆରେ ସିଙ୍ଗାଧ୍ୱନି କର, ରାମାରେ ତୁରୀ ବଜାଅ, ବୈଥ ଆବନରେ ଭୟାନକ ସିଂହନାଦ କର। ତୁମ୍ଭ ପଛେ ହେ ବିନ୍ୟାମିନ୍, ଭର୍ତ୍ସନା ଦିନରେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ହେବ। ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସୀମାର ଚିହ୍ନ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି, ଜିହୁଦାର ଅଧିପତିଗଣ ସେମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା କୋପ ଜଳ ପରି ଢାଳିବା। ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ଉପଦ୍ରୁତ ଓ ବିଚାରରେ କ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପକ୍ଷରେ କୀଟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଆପଣା ରୋଗ ଓ ଜିହୁଦା ଆପଣା କ୍ଷତ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଅସୁରୀୟର ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ଜାରେବ ରାଜା ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲା, ମାତ୍ର ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପାରେ ନାହିଁ, କିଏବା ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରତି ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ପ୍ରତି ଯୁବା ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ହେବା। ଆମ୍ଭେ ହିଁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଯିବା। ଆମ୍ଭେ ନେଇଯିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ଫେରି ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯତ୍ନରେ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ।